प्रकृति की गोद में बसा एक गांव है काराघोघा। मुंद्रा तालुका का काराघोघा गांव लगभग 400 साल पहले गोगाजी समाज द्वारा बसाया गया एक गांव, जिनके नाम पर इस गांव का नाम काराघोघा पड़ा। काराघोघा गांव में जैन समुदाय, राजपूत क्षत्रिय समुदाय, विष्णु समुदाय, मुस्लिम समुदाय, माहेश्वरी समुदाय, जोगी समुदाय, कोली समुदाय, सभी समुदाय एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। इस गांव में हर समुदाय के त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। गांव की एकता गांव को विकास की ओर ले जा रही है। गांव में हर समुदाय के धार्मिक स्थल हैं, जिन पर ग्रामीण आस्था से शीश झुकाते हैं। राठौड़ दीपसम होती जी। गाँव में तो गाँव ही जो है गायों जो पीटी थी। आज मैंने माजन के दूध बूध बनाए पजाई हूँ टाइम पे। समा रात दुबा पूजा जी। काराघोघा में तो हाल घड़ी तो सेवा में है कि पहला नंढी गाड़ियाँ जो ट्रैवल्स में वो तो इनमें भाड़े में पण रग जगनो को बीमार सीमार वे तो भाड़े जी पोछा न कयूं अने ॿियो कोई पर धार्मिक अहिड़ो कमु वे तो कीन अंग में न ॾेई सघूं। काराघोघा असांजा वड़वा घोघाजी समा अट सांचा घोघाजी असांजा ॾाॾा हुआ तो ये काराघोघा इन ॾाॾा जे नाम मथां गाम वसाया काराघोघा ना पियो એટલે असांजे वडीले तोरण ॿधल आहिनि गाम में। असमें त साहिब अहिड़ी ॻाल्हि की इनी पंहिंजे जैन महाजन अने पंहिंजा जयंती भाई जहिड़ा कार्यकर्ता जहिड़ा हिते सेवक हाज़िर रहनि था त अॼु जी तारीख़ में ईअं चेला अचे थो की जी जयंती भाई काराघोघा में है स्थानिक रहनि था इन पुठियां घणो अने अॼु जी तारीख़ में विकास थिए थो अने थींदो रहंदो। अॼु असांखे गर्व आहे कि अहिड़ो व्यक्ति जो खरेखर अहिड़े गाम में रहे तो मिणी ॻाल्हि मिणी जो विकास थी सघे, नंढे वॾे कंहिं महिल ॼाणी सघे अने गच लाभ ॾियनि था। इन जो गच अथक जंहिंखे चओ आहे जेके इन जो लाभ आहे। हीअं में असांजो एतिरो एकता जो प्रतीक आहे, भाईचारो आहे हिकिड़ो कि मैंने पेंट में कोई पण चाहे जैन महाजन हुए, चाहे छत्री समाज हुए, चाहे मैसरी समाज हुए, चाहे मुस्लिम समाज अहिड़ी कोई पण रीति अहिड़ो कंहिंखे आफ़त अचे कि कंहिंजी उन वरी कंहिंखे अहिड़ो संकट अचे त असीं हिकिड़े ॿिए में झूठ ठही था वञूं अने हिकिड़े ॿिए में खंभो मिलायूं ने हलूं था ने असीं त माता जी हिते ई अर्ज़ु कयूं त भॻवान टे कि अहिड़ो जो असांजे गांव में एकता अने हिकिड़ो संप्रे इन में मज़ा आहे। भाईचारो हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे अने असीं भाईचारे जी रहूं एतिरो असांखे मां जी दया खपे। मारा मगा मैसूरी ट्रैफिक कंट्रोलर मुंद्रा पहले तो गाम ने एकता सम सलाह कोई पर कई कामों जो गंभीर समझनो है ત્યારે એકતા થઈને કામ કરે છે, પોતાનું સમજીને કામ કરે છે। સારું અમારા અહીંયા દેવતાને બધાના અમારા બધા આશીર્વાદ છે, કોઈ એવા ખરાબ કામ નથી અહીંયા ગામના કામ કે છે કારણ કે હાઈસ્કૂલ નિશાળો બની દવાખાના બન્યા જે પહેલા ये बातें जैन लोग बनाए। आज भी गांव में पीने के पानी के लिए एक तालाब है
जो एक बार भर जाने पर ग्रामीणों को 3 साल तक पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। गांव में प्रवेश करते हुए प्रवेश द्वार श्री नथु रतनशी सेठिया और स्वर्गीय श्रीमती कुंवरबाई देवजी मूलजी सेठिया गांव के प्रवेश द्वार गांव को सजा रही हैं। गांव के पास में सेठ श्री नरसीदास चांपसी बस अड्डा और ग्राम पंचायत कार्यालय भी स्थित है। बस अड्डे के पास काकूबापा की बेंचों पर बैठे ग्रामीणों को ग्रामीण दृश्य का आनंद लेते देखा जा सकता है। गांव के दूसरी ओर श्री खुमान सिंह वेलुभा सोढ़ा बस अड्डा है। गांव के पादर में काराघोघा चौकी पुलिस स्टेशन स्थित है। लैंडलाइन युग के दौरान यहां एक महत्वपूर्ण BSNL एक्सचेंज कार्यालय भी था, जो आज भी दिखाई देता है। बस अड्डे के पास मातृश्री लाडबाई उमरशी शिवजी नागदा द्वारा संचालित काराघोघा मुंबई महाजन का जल पर्व है। जीव दया प्रेमी दादी श्री कुंवरबेन मूलजी देवराज सावला और दिवंगत भाई मुकेश प्रेमजी सावला की स्मृति में एक गौशाला बनाई गई है। और हाल ही में निर्मित हिरुमा पार्क आकर्षण का केंद्र बन गया है। गांव के बगल में एक बड़े प्रांगण में एक माध्यमिक विद्यालय है। गांव के अंदर एक पंचायत प्राथमिक विद्यालय और शेठ श्री नरसीदास चांपसी शिक्षा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक सार्वजनिक अस्पताल है। हूँ तुषार प्रवीणचंद्र नरसीदास सावला, नरसीदास सावलाना पौत्र અને આ દવાખાનાની સ્થાપના 1962માં કરવામાં આવી હતી અને એમાં અગ્યતર રોલ પહેલાં તો સ્થાપના નરસીદાસ ચાપસીએ કરી, એના પછી એમના સુપુત્ર જે પોતે ડૉક્ટર છે પ્રફુલ્લચંદ્ર નરસીદાસ સાવલા, એમનું અગ્રણીય રોલ હતું આ દવાખાના સ્થાપનામાં અને અત્યાર સુધી બી એમનું અગ્રણીય રોલ છે। એવી દીર્ઘદ્રષ્ટિ હતી અમારા બાપામાં અને એવડી લાગણી હતી ગામ પ્રત્યે કે અનેક એવા કામો કરી ગયા। દવાખાનું એક ઉદાહરણ છે। એના સિવાય પ્રાથમિક શાળા એની સ્થાપના 1956માં થઈ છે। ગ્રામ પંચાયત ઓફિસની સ્થાપના થઈ, એ બી એમના હસ્તકે થઈ 1956માં। બસ સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવ્યું ગામ માટેનું, એ 1952માં બનાવવામાં આવ્યું। પછી માજનવાડીમાં અમારો ફાળો છે, અમારા ફેમિલીનો ફાળો છે। એટલે એવી અનેક પ્રવૃત્તિમાં અમારે પ્રભુના આશીર્વાદથી આ બધા સુકાર્ય કરવામાં મદદ થઈ છે એમને।
હું તો જો કે નાનો હતો ત્યારે, પણ તે છતાં એમના જે કામો કરી ગયા છે એનાથી એટલી પ્રેરણા મળે છે, અને જે કાંઈ અમે અત્યારે છીએ એમના આશીર્વાદથી છીએ, એમની નામનાઓથી છીએ, અને જે કરી ગયા છે એમને અત્યારે સંભાળવાની, એમને આગળ વધવાની અમે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે કારાગોગા ગામ તો અમારું મૂળ ગામ છે, અને પ્રત્યેક ગામવાસીઓ હોય એમને એમના ગામ ઉપર લાગણી તો હોય જ. અમારા જે બાપા હતા નરસિંહદાસ ચાંપસી, એમને થોડીક ગરીબો પ્રત્યે, ઇતર લોકો પ્રત્યે, અને એમની દ્રષ્ટિ એવી હતી, અને એ જમાનાની અંદર એવી બધી ચીજો એમને સૂઝતી હતી ને એટલી સરસ રીતે બધી ચીજો નિભાવ્યા. આજે દરેક ચીજો તમે જોશો તો બસ સ્ટેન્ડ જોશો, શાળા જોશો, ઓફિસ જોશો, દવાખાનું જોશો, બહુ સરસ રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે, જે 50-60 વર્ષ પછી બી અત્યારે એમ લાગે કે આટલું સરસ નાજુક, કેટલું સરસ બનાવ્યું. ત્યારની દ્રષ્ટિ કેવી હશે એમની, કે આજે 60 વર્ષ 50 વર્ષ પછી બી આપણે એમ લાગે છે કે આ બહુ સરસ બનાવવામાં આવ્યું. અને જે અમને એમનું સન્માન મળે છે, જે એમનું અમને એમના નામથી જે એમનું સન્માન મળે છે, એનાથી અમને એમ થાય છે કે કેવા કામો કરી ગયા હશે ત્યારે, અને કેટલી લાગણી, અને લોકો ઉપર બી કેટલું, લોકોનું બી કેટલું એમના ઉપર પ્રેમ છે, અને સમજતા હતા એ કાર્યો ઉપર કેવી રીતે. મારું નામ ડૉક્ટર કનૈયાલાલ એમ રાસ્તે. હું મૂળ ભૂજપુરનો રહેવાસી છું, અને 1991થી અહીંયા કારાગોગામાં શેઠ નરસિંહદાસ ચાંપસી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના દવાખાનામાં સેવા આપું છું. આટલા નાના ગામની અંદર બહુ સરસ મજાનું એક નાનું દવાખાનું, જેની અંદર તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક સગવડો આપને મળી રહે છે, અને ગામના જે સમજો કે અહીંયાના રહેવાસીઓ છે, અથવા તો પ્રસંગોપાત મુંબઈથી જૈન શ્રેષ્ઠીઓ બધા અહીંયા આવતા હોય છે, તો એ લોકોને માટે આરોગ્યની દૃષ્ટિએ એક આશીર્વાદરૂપ કહી શકાય એ ટાઈપનું દવાખાનું અહીંયા આગળ છે, જ્યાં તમામ પ્રકારની પ્રાઇમરી સારવાર ઉપલબ્ધ છે. લગભગ કંઠી વિસ્તારના જેટલા જૈનોના ગામ છે, મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે એની વાત કરું છું, બીજી જગ્યાએ પણ હશે, તો જૈનો ભલે મુંબઈ વસે છે, પણ પોતાના દેશ પ્રત્યે, પોતાના વતન પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી છે, અને સારા એવા રૂપિયા સમજો કે ત્યાંની પ્રજાની સુખાકારી માટે વાપરતા હોય છે. દવાખાનું, લાઇબ્રેરી, ભોજનશાળા વગેરે જેવા ઘણા એવા લોકોપયોગી કાર્યો એ લોકો કરતા હોય છે. એ લોકો અહીંયા કદાચ ધર્મ ધ્યાન માટે કે પ્રસંગોપાત કોઈ પ્રસંગ હોય એ ટાઈમે અઠવાડિયા માટે આવતા હોય છે, અઠવાડિયું 15 દિવસ માટે. બાકીના ટાઈમમાં સમજો કે અહીંયાની લોકલ પબ્લિક છે, એ લોકોને ખૂબ જ સગવડ મળી રહે છે એમની પ્રવૃત્તિઓને કારણે. એટલે હું અહીંયા છેલ્લા 1991થી સર્વિસ આપું છું, એટલે લગભગ 34 વર્ષ જેવું થયું આજે. તો અહીંયા અમે પ્રાઇમરી નિદાન માટે કાર્ડિયોગ્રામ લઈએ છીએ, પછી બ્લડ માટે સમજો કે ડાયાબિટીસની તપાસ કરવી હોય તો એ કરી આપવાની અહીંયા વ્યવસ્થા છે. નાના બાળકોને કે મોટાને કફ કે શ્વાસ કે એવું હોય તો નેબ્યુલાઇઝરની સગવડ છે. એટલે સમજો કે પ્રાથમિક જે સારવાર આપી શકાય એ બધી તમામ સગવડો અહીંયા ઉપલબ્ધ કરેલી છે. પ્રાથમિક નિદાન પણ અહીંયા થઈ શકે, પછી કદાચ વધારે તકલીફ હોય તો આપણે એને મોટી હોસ્પિટલમાં ક્યાંય રિફર કરી શકીએ. विशाल स्थान के सामने श्रीमती लक्ष्मीबाई प्रेमजी गांगजी छेड़ा सेनेटोरियम और लक्ष्मीबेन नरसिंहदास सावला महाजन वाड़ी हैं. कच्छ में अपने वतन आने वाले जैन महाजन परिवारों के लिए गांव के बीचों बीच मातृश्री पानबाई भांजी घेलाभाई सया निरांत भवन का निर्माण किया गया है, जहां उनके आरामदायक जीवन के लिए विशाल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.
अपने वतन आने वाले जैन परिवारों के लिए श्री आठकोटी नानी पक्ष जैन स्थानक है, जहां जैन समुदाय के लोग शांतिपूर्वक ध्यान करते हैं। પહેલા આપનો પરિચય આપશો। રેખામણી સાવલા, કામ કારાગોગા, રહેવાનું મુંબઈમાં, રહેવાનું કાંદીવલી। બેન, મુંબઈ અને કચ્છ બંનેમાં શું તફાવત છે? મને કચ્છ બહુ ગમ્યું હમણાં। પહેલાં કોઈ દિવસ હું કચ્છમાં રહી નથી, પણ હવે મને કચ્છ ગમે છે કે મારા ધર્મને લીધે ધર્મ સરસ, ધર્મ અહીંયા કરવા મળે છે। મુંબઈ તો રડિયામણું છે એટલે બધાને ગમવાનું છે। આજના સમયમાં શોર શરાબો, મુંબઈમાં મોજ કરવા લોકો જતા હોય છે, પણ ગામડામાં જે શાંતિ મળતી હોય છે એ શાંતિ ક્યાંય મળતી નથી। તો તમે શું રૂપેથી આ ગામડામાં આવતા હો છો? હું તો મેઇન મારો ધર્મ માટે જ અહીં આવી છું, અને પ્લસ મને મારી રીતે જીવવા અહીંયા મળે છે। હું મને મારી પોતાને ઓળખી શકી કે હું શું છું। કારાગોગા ગામ વિશે અમારે જાણવું છે કે તમે તો બચપનથી જોયું છે કારાગોગા ગામ પહેલે કેવું હતું અને અત્યારે ગામનો કેવો વિકાસ થયો છે? થયો છે વિકાસ, સારો થયો છે, અને તે અહીંયાના જે બધા કાર્યકર્તાને લીધે જ આ વિકાસ સારો થયો છે। જૈન સમાજની જે ગામડા પ્રત્યે લાગણી હોય છે, ભલે કોઈ પણ દેશમાં રહે પણ પોતાના વતનમાં, પોતાના ગામડામાં એક બંગલો રાખે અને અહીં આવીને રેસ્ટ કરે, આરામ કરે અને ગામડાનો વિકાસ પહેલો કરે। હવે આ બધા વિચારો કઈ રીતે જૈન સમાજમાં આવતા હોય છે? જૈનમાં અમને એવી રીતે શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે તમે પોતાનો ભલે વિચાર કરો પણ બીજાનો બી વિચાર કરો, બીજા વ્યક્તિઓને સુખી કરો। એ અમારા જૈન ધર્મનો મેઇન વસ્તુ છે કે કોઈને પણ તકલીફ ન આપો અને બધાનું સારું કરો। એવી કોઈ કારાગોગાની યાદગાર આપની ક્ષણ બચપનમાં જે તમને હજી પણ યાદ હોય? પહેલાં તો કારાગોગા સાદું સીધું હતું, હવે ઘણી બધી ફેસિલિટી થઈ ગઈ। અને જે એક સમય હતો કે પાણી ભરવા માટે પાણી લઈ જતી, આ સમય તો હું નથી રહી, પણ મેં સાંભળ્યું છે કે પાણી ભરવા માટે બહુ દૂર જવું પડતું, એટલે પાણીની બહુ કિંમત લાગતી ત્યારે, એટલે પાણી ઢોળવું હોય તો બહુ વિચાર કરો। હવે તો પાણી ઘરમાં છે, ઘરમાં આવી ગયું છે। હા, હજી જે લોકો પાણી બગાડે છે, બેન પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવો સુવિચાર છે, ઘણા પાણી વેડફતા હોય છે, એ લોકોને આપ શું મેસેજ આપશો? પાણીનો તો બચાવ કરવાનો જ છે, કારણ કે ધર્મની રીતે જો તો પાણીના એક ટીપામાં અનંતા જીવ છે, તો એ રીતે પાણી બચાવો। અને ભવિષ્યમાં જે આપણે જોઈએ છે કે પાણી મળવાનું નથી, તો એ માટે બી પાણી બચાવશો તો ભવિષ્ય આપણું સારું જશે। हाँ महेंद्र साहब जी छेड़ा गांव कारा होगा असी मड़े नंढा हुआ त्यारथी बीड़ी पीजे सख्या, ठूठा पींदा हुआ, हाँ बीड़ी पीजे सख्या, थोड़ा मुंबई में विया એટલે बीड़ी पीजे सख्या आयूँ, पाना सिगरेट ना आया हाथ में। मैं गाम जा वाड़ा टेपिया आयूँ, खेतर टेपिया आयूँ, वाड़ू टेपिया आयूँ, चब्बड़ चोराया आयूँ, फरियूं चोराया आयूँ ने मार खाधी है, बेड़ी ला घणे मार खाधी है ने एक वाड़े में टेपिया अला करे घणे मार खाधी है। पड़ोसी मारे असांजा दोस्तार मड़ियासीं भेगा भणंदा हुआ स्कूल में वड़ूं पण उहो असांखे मारी हसीअ नी के मारे अचो। पोइ गाम जो कोई व्यक्ति नेरे ने घरे चए कि हीउ छोकिरो आजो छोकिरो हुते मारामारी किए ते त असांखे घरे वञे न मार पे पुछे न असांजे मां तूं कोला करे वेड़े वे कि तूं मारे वे कि कोरो के वे, असांखे उल्टो घरे मार पे। असांखे मुंबई में असीं लोकल ट्रेन में नाला सोपाला रहंदा हुआ, लोकल ट्रेन में हिकिड़ो चोर आयो, लेडीज़ दॿे में चोरी कंदो, चेन खींचींदो हो, इनमें आउं पहिला उतरीने उनके चोर के पकड़ियो, नड़ी पकड़े गिड़ी, इन ही मूंखे छोरो मारे गिड़े हिते पेट में मारे हैं। ये 14 टाका आया ही इनमें चोर के जले गड़ो रेलवे संगम के। पहले तो असांजे असीं त नंढा हुआसीं 6-7 वर्ष जा, त्यारथी असांजे गाम में टोटल कच्चो मकान, पण प्रेम भाव एतिरो हुओ न जंहिंजी कोई सीमा न एतिरी। असीं जेको बचपन में जाम तोफ़ान मस्ती धेंगा मस्ती कई है। हिन जॻह ते असांजे महाजन जी मीटिंग भराजे वॾा डोसल हुए, असीं हिते उभा आहियूं, कोन ख़बर ई लोको बीड़ियूं पीए ॿ दम मारे फेगा ॾिए, असांखे ॿियो कोई मतिलबु न हुए, छोड़दा हुए बीड़ी ठोठा घा कहिए ॿ दम मारे ने फेगा ई असीं चवंदे गए। इनमें जो असांखे मज़ा अची हुई ने बचपन जी लाइफ में जो मज़ा हुई न
એ લાઈફ असांजी ओसई અહીં બચપન મેળો કોઈ કિસ્સો બને માઈતરા કે લાખની ફૂટિયા દોડ્યા નીચે घट वक़्त मार घट खाधी आहे पहिला त शिक्षक जी राह अचे कोई के राह अचे साहिब चवंदा असांजे फादर खे चवंदा कि छोरो हीअं कीअं आहे पहिला त असांखे जाम मार पवंदो अच्छा ॿिए किथां झगड़ो करे तूं गुनो हिनजो वे मार मूंखे पे હા એટલે ભાઈ બને કોઈ हा हा बोए भाईबंद आहियूं पण असीं एतिरी तोफ़ान मस्ती कई पण घरे राह अचे न काजी छोरा ई वेरिया हुआ એટલે असांजा फादर पहिला असांखे मारियो गुनो भले हिनजो हो त तूं हिनसे भला वेड़े अॼु जे यंग जनरेशन ने जेको असांजी लाइफ आहिनि हिन में योजने जो फ़र्क़ु अची वियो आहे योजने अॼु यंग जनरेशन खे सबंध कोर चीज आहे न ई ॾींसा ॾींसे घटि थी वञे थी परिवार कोरो चीज आहे अॼु आहे न पंहिंजो मोबाइल में व्यस्त पियो अॼु जो जनरेशन मोबाइल में एतिरो व्यस्त पियो आहे कि सबंध परिवार खे सम्झे ज नथो त अॼु त सेठ पहिला त आहे न असीं मुंबई वेंदा हुआ न ત્યારે ફરીએ में रहंदा हुआसीं फरियो सॼो पाणी जो गिलास खणी अने बस ते चढ़ायला अचे अने ऊ हूंदा हुआ ऊ हूंदा हुआ अख में पाणी अचे कि थोरो वञे थो मुंबई अॼु जी पोजीशन में कोई नज़दीक जो भी गुजरे तो वञे न तो अख में पाणी निकिता अचे साहिब बस ई चीज आहे तो फर्क મહેશ વીરા કારાકોગા સાહેબ આપનું મુંબઈ રહેવાનું કે કચ્છમાં હમણાં તો રિટાયર છું વધારે પડતો કચ્છ રહે અચ્છા સાહેબ આપણે તો ઘણો સમય જોયો છે આ કારાકોગા ગામને અને કારાકોગા ગામનો જે વિકાસ થયો છે એ બાબતે અમારે જાણવું છે કામ પહેલે કેવું હતું ને અત્યારે કેવું છે પહેલાં તો ભૂકંપથી પહેલાં તો સમજો જૂના મકાનો કાચા નળિયાવાળા હતા એ પછી થોડું પ્રગતિ જે માણસોની થતી ગઈ એટલે નવા મકાન બનતા ગયા અને આજે સમૃદ્ધ છે ગામ સાહેબ અમે સાંભળ્યું છે કે જૈન સમાજ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે રહે પરંતુ એનું જે ગામડું હોય ને એ ગામડાને સ્વર્ગ બનાવવાનું વિચારતા હોય છે અને એનો બંગલો એક ગામડામાં રાખે આ બધા વિચારો કઈ રીતે આવે છે એક જૈન ધર્મની એક જ ખૂબી છે કે પોતાનું સાથે બીજાનું બી ભલું જ ઈચ્છે એમ નહીં કે પોતાનું સારું થાય બીજે ભલે એના બધા માટે સારું જ ઈચ્છે એક જૈન ધર્મનો જે બી જૈન ધર્મના હશે ક્યાં બી આખા ઇન્ડિયામાં આજે ઇન્ડિયાનું ગવર્મેન્ટના રેકોર્ડમાં છે કે 1% બી નથી જૈનો અલગ અલગ સમજો ગુજરાત રાજસ્થાનમાં 1% બી નથી તે છતાં આજે રેવન્યુના 25% જેટલું જૈનો ભરે છે સાહેબ કારાકોગા ગામમાં મળ્યા લોકોની મુલાકાત કરી આપનું ગામ બહુ સ્વચ્છ છે પરંતુ એક સમય હતો કે પાણી ન આવતું સમય ઉપર ગાડીઓ ન આવતી એ સમય તમે જોયેલો છે હા જોયેલો છે કચ્છમાં અમારે જે દાદાના ટાઈમનું જે ઘર હતું ને 125 વર્ષ જૂનું એમાં ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિટિંગ મેં હું નાનો હતો ત્યારે મારા હાથે કરાવી છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી આજના સમયમાં ગામડાઓ ખાલી થઈ રહ્યા છે અને લોકો શહેર તરફ જઈ રહ્યા છે એ બાબતે શું એ તો કડવું સત્ય છે જ કારણ કે એક ધંધો રોજગારી એક અભ્યાસ એટલે એ છે ને આજે ખેતીવાડી બહુ ઓછી છે અહીંયા સૂકું ગામ છે એટલે જ્યાં ખેતીવાડી છે ત્યાં હજી ગામડા સમૃદ્ધ છે બાકી અમારા જે જૈન સમાજ છે એ ધંધાના હિસાબે બધું ધંધા બાળકોને ભણતા મુંબઈ બાજુ નીકળી ગયા એટલે શહેર બાજુ નીકળી ગયા વધારે મુંબઈમાં જ છે અમારું જૈન સમાજ સાહેબ બચપનની કોઈ એવી યાદો કે ગલીઓમાંથી નીકળ્યા હોય ને માસ્તર લાકડી લઈને પાછળ દોડ્યા હોય ચાલો ભણવા માટે આવી કોઈ યાદગાર ક્ષણ આપની એવી તો હવે એવું હતું કે અમારે સમજો ને કે બસ પર કોઈ મહેમાન આવ્યા ને છોડવા જવાનું હોય ને તો પહેલાં માસ્ટરને જણાવવું પડતું કે અમે રોડને ઓલી બાજુ જવાના છીએ અને કોઈ કારણે વગર કહે ચાલ્યા ગયા અને કોઈ ચૂગલી કરીને તો બીજા દિવસે ગોલ રૂલનો દંડો હાથ પકડ રાખ અને ફટકા પડતા પણ માણસો જે માસ્તરો બી હતા ને જે આજનું ભણતર તો કચરા જેવું છે દિલથી ભણાવતા પછી મારું પોતાનું ભણતર ભલે મુંબઈમાં થયું પણ બ્રહ્મભટ્ટ સર કરીને હતા ઇંગ્લિશ શીખડાવતા હતા પોતાનું જાન રેડીને શીખડાવતા હતા કારાકોગા કેટલું ડેવલપ થયું છે ને શું મેસેજ આપશો મીડિયાના માધ્યમથી આજના યુવાનોને એ જ કે ડેવલપ એટલે હવે સમજો ને કે આજે પાણી યોજના પૂરું જૈન સમાજે બનાવેલી છે ગવર્મેન્ટની નથી આજે ઠીક છે પાછળ થીગડા જોડાયા છે તો ઓરિજિનલ જૈન સમાજની છે ગામમાં બીજું બી ઇલેક્ટ્રિસિટી બી આજ સુધી ગામની અંદર જે જૈન વસ્તી છે
એમાં આજના બી જૈન સમાજની જ છે. ભલે વેરો લેતા છે, લાઇટ વેરો લે, પાણી વેરો લે, ગટર વેરો લે, એ બધું જ જૈન સમાજનું છે. કોઈ બી ગ્રામ પંચાયત કે ગવર્મેન્ટનું કાંઈ હજી સુધી નથી. પછી એમાં થીગડા જોડી દીધા હશે ને કે હવે આ યોજના થઈ, એ વાત અલગ છે. બાકી એકચ્યુઅલી બધું જૈન સમાજનું છે. જયા ચેતન સાવલા કારાગોગાની છું અને મુંબઈમાં પાલઘરમાં રહેવાનું છે. ત્યાં પણ ગામડું જ છે અમારું, એકદમ પ્રોપર મુંબઈ નથી, ગામડું જ છે. મુંબઈની લાઈફ બહુ ફાસ્ટ છે, ઘડિયાળના કાંટા પ્રમાણે ચાલે છે. અહીંયા શાંતિનું જીવન છે ગામડામાં. અને ખરેખર અહીંયા ધર્મને લગતું પણ, આત્માને લગતું પણ થાય છે અને શરીરને લગતું પણ સારું હોય છે કે આપણી તબિયત સારી રહે, હવામાન સારું હોય, ખાવા પીવાનું સારું મળે, નેચરલ મળે એવી રીતના. પહેલી વાત તો અમારા ગુરુઓ અહીંયા જ હોય છે. અમારા જે આચાર્યો છે, ગુરુઓ છે, અમારું સંપ્રદાય એ કચ્છમાં જ છે. મુંબઈ તો જતા નથી એ લોકો, દરિયો ઓળંગીને ઓલી બાજુ તો જતા નથી એ લોકો, અહીંયા છે. એટલે અમે આપોઆપ એમના દર્શન કરવા, એમની વાણીઓ સાંભળવા, જૈન ધર્મની વાણી સાંભળવા આપોઆપ ખેંચાઈને આવીએ છીએ. એમના તરફનું અમારું ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી અમને અહીંયા ખેંચીને લાવે છે. અને આ જ કારણ છે કે અમે ધંધા માટે, રોજીરોટી માટે ભલે ત્યાં છીએ, પણ અમે અમારી આત્માનું, અમારા ધર્મ માટે, અમારા ગુરુ માટે અમે અહીં ખેંચીને આવીએ છીએ. અહીંયા અમે એ માણીએ છીએ અને અમે અમારી આત્મા માટે પણ કરીએ છીએ, અમારા પરભવ માટે પણ કંઈક ભેગું કરીએ છીએ. એટલે કારાગોગામાં તો નથી જોયું, બાજુના ગામડામાં ગેલડા છે, મારું પિયર છે, તો ત્યાં અમે બહુ જોયું છે. અમે દોડતા દોડતા ગાડાની ઉપર ચડી જઈએ અને માફારો ગાડો કહેવાય એને, જે આખો બાંધેલો હોય, આખો ડેકોરેટિવ હોય, એમાં અમે દોડી દોડીને પાછળથી ચડી જતા અને જ્યાં સુધી જવાય ત્યાં સુધી જતા, પછી પાછો કૂદકો મારીને ઉતરી પડતા અને પછી દોડી દોડીને પાછા ઘરે આવી જતા. ગામડામાં તો ખૂબ જ મજા આવે છે. હતું તો એવું જ કે પાછળની જિંદગી ગામડામાં જ રહીશું, કે રિટાયર થઈ જશે હસબન્ડ પછી અમે ગામડામાં આવીને જ રહીશું. પણ હવે આગળ જોઈએ કેવા સંજોગ છે, શું છે એમ કરીને. કારાગોગા ગામની મુલાકાત લેતા લેતા હવે અમે આગળ આવ્યા છીએ. અહીંના જે બિઝનેસમેન છે, ભલે રહ્યા છીએ મુંબઈ, પરંતુ વતન પ્રત્યે જે મોહબ્બત છે ને, હું પહેલેથી કહું છું કે વતન પ્રત્યે મોહબ્બત શીખવું હોય તો જૈન સમાજ પાસેથી શીખવું પડે. આપણી સાથે આમ તો બિઝનેસમેન, પરંતુ જ્યારે પોતાના ગામડું આવતા હોય ને ગામડું પસંદ કરતા હોય, શેઠ આપનું નામ અને પરિચય આપી દો. શાંતિલાલ ભવાનજી શેઠિયા. અચ્છા શેઠ, આપ તો ધારો તો મુન્દ્રામાં મોટો બંગલો બનાવી શકો છો, મુન્દ્રામાં રહી શકો, પણ ગામડું શું કામ પસંદ કર્યું? ગામ અમારી જમીન છે બાપ દાદાની, તો અહીંયા રહીએ ને અમે. મુંબઈ જેવા શહેરમાં અવાજ આવતો, શોર શરાબો, એમાંથી આ ગામડામાં કેટલી મજા આવતી હોય છે? ગામડો તો ગામડો છે ભાઈ, અમારો જન્મ અહીંયા થયો છે, એટલે ગામડો તો ગામડો જ છે. કારાગોગામાં હજી એવું શું લાગી રહ્યું છે જે ખૂટતી કરી જે કામ થવા જોઈએ? ઘણો છે. અમારા જયંતિભાઈ બધો એક એક ચીજ પકડી લીધી છે, એટલે બધું હવે ગામ માટે દિવસ સારા આવ્યા છે. બેન, મુંબઈ બાદ જ્યારે ગામડામાં આવતા હો છો તો કેટલો આનંદ થતો હશે એક વતન પ્રેમી પ્રત્યે? વતન પ્રેમી પર તો બહુ સારું આવે છે. અને જૈન આપણું ઉપાશ્રયમાં હોય મહારાજ, તો આવીએ ત્યારે વધારે ખુશી થાય છે. જે સવાલ કર્યો મેં કે કારણ કે તમે તો મુન્દ્રા પર લઈ શકો છો, ભુજ પર રહી શકો છો, ગામડામાં આજની જે સંસ્કૃતિ છે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક અલોપ થઈ રહી છે. યુવાધન છે એ શહેર તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપ ગામડા પ્રેમી છો એટલે શું કહેશો લોકોને? ગામ પ્રત્યે તો પોતાનું વતન હંમેશા યાદ રાખવું જ જોઈએ. એના જેવું કોઈ ન હોય. શહેરમાં જઈએ તો શહેર જેવું થાય, પણ ગામડાનું વતન આખું આપણા શાંતિમય અને સુખમય હોય. બેન, કારાગોગાની એવી આપની યાદગાર ક્ષણ જે આપ હજી પણ યાદ કરતા હો? બધા મળીને એકતાનો પ્રભાવ સારો છે અહીંયા. વિકાસ પર ચાલુ છે, વિકાસ બી ચાલુ છે. ત્યારબાદ તમારે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો તમારી પાસે વૃદ્ધોના આશીર્વાદ ખપે અને એમનું આશ્વાસન જોઈએ. આશ્વાસનથી જ કામ સફળ થતું હશે. માજી કોરોના આવ્યા છો? લક્ષ્મીબેન શેઠિયા. હા, જો હાલ કેટલા રોતા અહીં? કારાગોગા. અચ્છા, કારાગોગા ગામ में કોરો એડા કમ થયા અહીં અને કેડા ક્યાં એડા કમ કરે જા બાકી અહીં? ખબર ના એમ કે આને કોરો બાકી આંગી થયા અહીં દેશું તાપા કે આને થીંદા છે દેસબો. હા, કે કારાગોગા મજા છે કે મુંબઈ? કારાગોગા. મુંબઈ બેનો મજા છે? કારાગોગા ઉંમર કેટલી આજી? ઉંમર 90. 90 વર્ષ ઉંમર હે. અચ્છા, આજે છોકરાને જો પ્રગતિ કરી રહ્યા અહીં તો ક્યાં આશીર્વાદ કરો દીધા એની કે? આશીર્વાદ દિયા તે બેચારા બરોબર થયા, બરોબર રે, શરીર में શક્તિ છે,
બરોબર એ બેકડો આશીર્વાદ દે અને પહેલાં જો કારા કુકા ને હેવો જો કારા કુકામાં કોરો ફરક હે? ફરક હે અને હવે નંઢા નંઢા આવીને મળે અને પણ છોતરા બધા રાખી હતા વડા તાણે અસાં જ્યારે મળે એ નેર્યા તે વડા ક્યાં તે એ વડા અને નંઢા અહીં મળે કહીએ હતા સોધારા વધારે જયંતિ જ્યારે સફાઈ કેડી है हमारे गांव में? ठीक है सफाई सारी है કહેવાય ને કે જનની જણ કાં સખી કાં દાતા કાં સૂર નહીં તો રોજે માજરી તારો મત ગવાવજે નૂર. આમના કોખેથી જેમને જન્મ લીધો હોય અને ગામ પરથી જેને લાગણી હોય અને ગામના વિકાસના કામો હોય, ગામ પરથી જ્યારે પહેલો રૂપિયો આપવો તો તૈયાર હોય અને ગામ માટે ઘસાવવું હોય તોય પણ તૈયાર હોય, એમના કોખેથી સંતાને જન્મ લીધો એમને હજારો વંદન ન્યૂઝીલેન્ડ ગુજરાતની ટીમ કરે છે. गांव में आज भी बढ़ी का काम करने वाला एक परिवार मिला जो आज भी संयुक्त परिवार में रहता है. મારું નામ નિશા ચંદ્રેશ જોલાપરા છે અને મૂળ હું આ કારાગોગા ગામની રહેવાસી છું. ગામડું અને શહેરના તફાવત વિશે એટલું તો હું જરૂર કહી શકું કે ગામડાનું જે વાતાવરણ છે અને મુન્દ્રા, હું પોતે અત્યારે મુન્દ્રા શહેરમાં રહું છું એટલે ખાસ કરીને બેનો તફાવત વિશે એટલું તો ખાસ જણાવી શકું કે અત્યારનું જે વાતાવરણ છે એનામાં શહેરનું વાતાવરણ અને ગામડાનું વાતાવરણમાં જમીન આસમાનનો ફરક કહી શકાય ને એટલો જ ફરક છે કે અહીંનું વાતાવરણ ખૂબ જ શુદ્ધ જોવા મળે છે, જ્યારે શહેરનું વાતાવરણ હવે જરા પણ શુદ્ધ નથી રહ્યું, એ ચોક્કસ વાત છે. નહીં હવે તો એવું જ છે કે કોઈ બી ગામડું તમે એવું નહીં જોઈ શકો કે જ્યાં વિકાસના કાર્યો નથી થતા. તમે કોઈ પણ ખૂણામાં ગમે તેવું ક્યાંય બી કહેવાય ને કે પછાત કહી શકાય કે આ તો ગામડું કેવું છે કે મેં કોઈ દિવસ જોયું બી નથી, પણ એ ગામડામાં બી તમે જશો ને તો કંઈક ને કંઈક વિકાસ કાર્ય તો એમાં થાય જ છે અને બહુ સારા એવા કાર્યો થાય છે અને અમારા ગામમાં બી બહુ સારા એવા કાર્યો થયા છે. ઓર્ગેનિક વસ્તુ કહીએ તો એ ગામડામાં આપણને 100% ઓર્ગેનિક વસ્તુ મળી શકે છે. એમાં ખાસ કરીને અત્યારે જે કહેવાય ને કે દૂધની પ્રોડક્ટ આપણે જે જોઈ શકીએ ને એ તો આપણને અહીંયા કને 100% ઓર્ગેનિક મળે છે કે જેમાં આપણે કહી શકીએ કે જરા પણ મિલાવટ નથી. એટલું આપણે ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ કે ના ખૂબ જ સારું છે એમ. બસ મારા પરિવાર વિશે હું જ વખાણ કરું એ તો વાત કંઈક અલગ જ છે, પણ તમે ગામના કોઈ બી વ્યક્તિને પૂછશો કે મણીલાલભાઈ સુથારનું ઘર અને એમના દીકરાઓ એટલે કંઈ કહેવાનું જ ન રહ્યું, એટલા ગુણ બધાયમાં છે. અને હું તો એ ઘરની વહુ છું એટલે હું તો ભલે વખાણ કરું એ તો બહુ અલગ વસ્તુ થઈ ગઈ કે ભાઈ પોતાના ઘરના તો સૌ વખાણ કરે જ, પણ ખાલી આ ગામની બી વાત નથી. અમારી નાત જે કહેવાય કે અમારી ગુર્જર સુથારની જે જ્ઞાતિ છે એમાં બી કારાગોગાના સુથાર પરિવારનું નામ છે કે ના ભાઈ મણીલાલભાઈનું ઘર એટલે શામજી બાપાનું ઘર, શામજી બાપા જે અમારા દાદાજી સસરા એમનું ઘર એટલે બસ કંઈ કેવું જ ના પડે એમ. और एक विकलांग व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर बनकर खुद बाइक का इंजन ठीक करता है और लोगों को शिक्षित कर रहा है. કારાકોકામાં એક એવી હસ્તી, એક એવું વ્યક્તિત્વ મળ્યું. આજના સમયમાં ઘણા એવા યુવાનોને બે હાથ બે પગ બરાબર હોય છે, હટાકટા હોય છે, પણ તું કહે છે કે હું કંઈ નહીં કરી શકું, મારા પાસે ટેલેન્ટ નથી. મિત્રો, ટેલેન્ટ માટે તમારું મગજ હોવું જોઈએ અને તમે કંઈક એવું કરી બતાવો કે જેની દુનિયા નોંધ લે, અને એવું જ કરીને બતાવ્યું છે. અમારી સાથે આ કાકા છે, આપ જોઈ શકો છો કે અબ્દુલ કલામજી જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ હતા એમના હસ્તે એમને એવોર્ડ મળ્યો છે. હવે આ તમામ વિગત આપણે એમની સાથે જાણીશું કે આ શેનો એવોર્ડ મળે છે અને એવું શું કામ આપે કર્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિજી આપને એવોર્ડ આપ્યો. સાહેબ, આપનું શું નામ છે? ધનજીલાલ દુખેરાય. અચ્છા ધનજીભાઈ, આ શેનો એવોર્ડ મળ્યો છે આપને? હું મારી વિકલાંગની ગાડી બનાવું છું એના માટેનો એવોર્ડ મળ્યો. આપ પોતે બનાવો છો? પોતે બનાવું છું, હેન્ડીકેપ માટેની. અચ્છા, આપને જ્યારે આ એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે અબ્દુલ કલામજીએ કાંઈ આપને કંઈ કહ્યું કે એવા યાદગાર ક્ષણ? યાદગાર મને કીધું કે તમારે બહુ મગજ. અચ્છા, આપને તકલીફ બચપનથી છે? બચપનથી તકલીફ છે ને આટલું મોટું કામ કરો છો તમે? હાજી. અચ્છા, અત્યારે શું કરો છો તમે હાલ? અત્યારે હું સાઉન્ડ સિસ્ટમ ચલાવું છું, વેલ્ડિંગનું કામ કરું છું. અચ્છા, અને ગાડી રિપેરિંગ કરું છું, 2 વ્હીલર. તમે કરી લો છો બધું? હા. વાહ, હમણાં એન્જિન ખોલેલું જ પડે છે જો હારું. ઓહો, આ કારાગોગા ગામની મુલાકાત લીધી. ગામ બહુ સરસ છે, આપનું બચપન પણ અહીંયા નીકળ્યું હશે. અચ્છા, આ તો કારાગોગા પહેલાં ને અત્યારે કેવું છે? પહેલાં કરતાં અત્યારે બહુ વિશેષ સારો છે. અચ્છા, આપ સિટીમાં જાઓ છો શહેર તરફ? હા. શહેર અને ગામડું બંનેમાં શું તફાવત છે?
શહેર કરતાં ગામનો સારો લાગે એમ કાંઈ કાંઈ એની હવામાન સ્વસ્થ હોય છે. અચ્છા, મને કંઈક સમાચાર મળે છે કે બ્રિટિશ સરકારે આપને બોલાવેલ કે આપ આવો અહીં. મને બોલાવેલ, અમેરિકાને બોલાવેલો હતો. અચ્છા, આપને અહીંયા બોલાવેલ કે આવો અહીં. હા, પણ હું મારી મમ્મીના હિસાબે નથી જઈ શકતો. કેમ, માના હિસાબે? કારણ માં એકલા છે, અવસ્થા છે એમને. અચ્છા, નકા તમે બ્રિટન ગયા હો તો આજ તમે બહુ આગળ હો. તો આગળ હોત. પરંતુ એક તરફ પોતાની પ્રગતિ અને એક તરફ માં આપને માને પસંદ કરે કે મારી માને છોડી. મારી માને પસંદ કરે. અચ્છા, મમ્મી હજી પણ તમને કાંઈ કે માં કોઈ તમને મેસેજ આપે? કોઈ નહીં. અચ્છા, કેવો છે મા અને દીકરાનો પ્રેમ? બહુ પ્રેમ છે. માને દીકરા વગર ના હાલે, દીકરાને મા વગર ના હાલે. એમ? અને બાપુજી મારી લગે હતા. અમે 6 ભાઈ. અચ્છા, એમાંથી મા અને બાપા મારી પાસે. એની સેવા હું કરું, એ સેવા મારી. તમને હું એમ કહી શકું કે જે પણ તમને મળ્યું છે તમારા મમ્મીની દુઆથી મળ્યું છે? હા, મારી મમ્મીની દુઆથી. મારા ભગવાન જ છે. એમ? હા, હું એમને ભગવાન માનું છું. માને? હા. આપનું જે ટેલેન્ટ છે લોકો જોઈ રહ્યા છે મીડિયાના માધ્યમથી. આજના યુવાનો ભણવાથી દૂર, ખોટી સંગત, ખોટા વિચારો અને કહેતા હોય છે કે અમે કંઈ નહીં કરી શકીએ, અમારે તો બસ શોર્ટકટ અપનાવવું છે, એવા લોકોને આપ શું કહેશો? એવા લોકોને તો એમ કહું છું કે ઢાંકડીમાં પાણી લઈને બુડી મારવું જોઈએ. એમ? હા, કારણ કે બધી જગ્યાએ હાથ લાંબો કરતા માગો, મહેનત કરવી જોઈએ. जैन महाजन ने गांव के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आज गांव में वृक्षारोपण, सफाई कार्य और विकास कार्य फल फूल रहे हैं। अंत में हमारी न्यूज़ 11 गुजरात टीम ने गांव में विज्ञान मेले का दौरा किया। प्राथमिक विद्यालय और ग्रामीणों से मुलाकात की। शिराज मलेक के साथ कासम खलीफा, न्यूज़ 11 गुजरात, मुंद्रा, कच्छ। શાળામાં અને શાળામાં મુલાકાત થાય એટલે શાળાના શિક્ષકો સાથે મળવું જરૂરી છે અને શિક્ષક પણ એવા કે જે મુંદ્રા તાલુકાનો બેસ્ટ શિક્ષકનું પણ એવોર્ડ મળ્યો હોય અને એ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા ખુશ હશે. અને આજે જે વિજ્ઞાન મેળો થઈ રહ્યો સાહેબ, પહેલો તો સાહેબ આપનો પરિચય આપશો અમને. મારું નામ રાઠોડ બાબુભાઈ ડી, શ્રી બરાયા પ્રાથમિક શાળા. તો પહેલાં તો ગામડું કેવું હોય આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે ગ્રામીણ સંસ્કૃતિ કેવી હોય છે કે ધૂળ ઢેફાને પાણા હોય, ભીતે ભીતે સાણા હોય, ઉકરડાને ઓટા હોય, બળદના બે જોટા હોય, પલકારે આ કોટા હોય, માણસ મનના મોટા હોય. આવા ઉદાર વ્યક્તિત્વ એટલે માણસ એટલે ગામડાનો માણસ. અને એમાંય મને આજે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં હું વિજ્ઞાન શિક્ષક આ ગામમાં આવ્યો છું ત્યારે ગામની આજુબાજુ ગામની સોડમ પ્રસરે છે, ગામની સ્વચ્છતા જોઈએ આપણે. અને એમાં હું ઘણી વખત આ શાળામાં આવું જ છું. શાળાના શિક્ષકોને પણ બિરદાવવા જોઈએ કે ખરેખર ગામનો જે ચિતાર જોવો હોય ને તો સૌપ્રથમ ગામની શાળાને જોવું પડે. ગામની શાળાને તમે જોવો ને એટલે આખો ગામનો ચિતાર તમને આખો ખબર પડી જાય કે શાળા કેવી છે. આપનો પરિચય આપશો. હું વ્યાસ અદિતિ, શ્રી કારાઘોઘા પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકા છું અને ધોરણ 6 થી 8માં ગણિત વિજ્ઞાન ભણાવું છું. કારાઘોઘા વિશે અમારે થોડીક માહિતી લેવી છે કે કારાઘોઘા ગામડું કેવું છે, કારણ કે આજે અમે એમની મુલાકાત લીધી. હજી ગામમાં અનેક જશું પણ સ્કૂલની હાલત કેવી છે કારાઘોઘા સ્કૂલ? સ્કૂલની વાત કરીએ તો કારાઘોઘા પ્રાથમિક શાળામાં હું છેલ્લા 8 થી 9 વર્ષથી અભ્યાસ કરાવું છું. અને મને જ્યારથી હું અહીંયા મેં જોઈન કરેલું છે ત્યારથી મને આ કારાઘોઘા પ્રાથમિક શાળા જોઈએ કે કારાઘોઘા ગામ જોઈએ એ બધું જ ખૂબ ગમે છે. અને એ શેને કારણે ગમે છે તો કે વિદ્યાર્થીઓ અને જે અગ્રણીઓ છે એનું કામ. અને આપણે કહીએ તો સરકાર તરફથી જે યોજનાઓ છે, જે ફાયદાઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને મળી રહે છે. એ ઉપરાંત ગ્રામજનો જે છે એ લોકોના પણ સપોર્ટ અને વિદ્યાર્થીઓના સપોર્ટને કારણે શિક્ષકો અને એ બધાય સારું કામગીરી કરી શકે છે. અને એને કારણે અભ્યાસને પણ જે અસર થવી જોઈએ એ બધી શક્ય અસર થઈ શકે છે. તો એ કારાઘોઘાનું કહી શકાય કે ના, દરેક ગામ સારું જ હશે પણ કારાઘોઘા એનાથી પણ સારું છે. નમસ્કાર મિત્રો, હાલ ફરી પાછા અમે કચ્છના મુંદ્રા તાલુકાના એક ગામડું એટલે કે કારાઘોઘા ગામમાં આવ્યા છીએ. અને હવે ધીમે ધીમે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગામડાઓ ખાલી થઈ રહ્યા છે. ગામડાનું જે યુવાધન છે એ શહેર તરફ જઈ રહ્યું છે.
પોતાના બિઝનેસ માટે, પોતાના ધંધા માટે. ગામડા ખાલી થતા હોય ત્યારે દુઃખ પણ થતું હોય છે, કારણ કે સંસ્કૃતિ દેશની હોય તો એ ગામડાથી થતી હોય છે. ત્યારે અમે આજ ફરી એક ગામડાની મુલાકાત લેવા આવ્યા છીએ, કારાઘોઘા. આમ તો કારાઘોઘા ગામમાં આપણે આવીએ તો આપણે બહાર એમના સરસ ગેટ છે, એમની મોટી ગૌશાળાઓ છે, એમની સ્વચ્છ છે, સફાઈ છે. અને સફાઈના ક્રમે જોવા જઈએ તો અમને કારાઘોઘા અમે પસંદ કર્યું કે એને ખરેખર આ ગામની મુલાકાત લેવી જોઈએ. એટલે આપણા ગામના આગેવાનો, વડીલો અને યુવાધન જે છે એ આપણી સાથે હાલ ઉપસ્થિત છે. સૌથી પહેલે સાહેબ, કારાઘોઘા ગામની અમે મુલાકાત કરી અને કારાઘોઘા ગામની સૌથી વધારે અમને દેખાયું તો સફાઈ. અને જે પણ ગામ હોવું જ, નંદનવન હોવું જ એવું ગામ આપણું દેખાઈ રહ્યું છે. તો થોડુંક અમને માહિતી જોઈએ કે આ ગામ ક્યારે વિકસિત થયું, આ ગામની હાલની પરિસ્થિતિ કેવી છે અને આપને કેટલો પ્રેમ છે આપના ગામના પ્રત્યે. પહેલાં તો મારું નામ ધીરુ ભવેલુભા સોઢા, ગામ કારાઘોઘા. અને પહેલો તો તમારા 11 ન્યૂઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે અહીંયાથી અમારા કારાઘોઘામાં આવી ને અમારી જે સલાહ સૂચિ લઈ રહ્યા છો, ગામની કેવી હાલત છે, શું છે. તો અમારું ગામ એકદમ સંપેલું ગામ છે. અમારા ગામમાં જૈન મહાજનનો ખૂબ સાથ સહકારથી અને સમસ્ત કારાઘોઘા ગ્રામજનોના સાથ સહકારથી અમારે ઘણી બધી આ તળાવ, જૂનો તળાવ છે અમારા કને, એ આજની તારીખમાં માણસો પીવાલાયક પાણી છે, બધા પાણી પીએ છે. હાલમાં લગભગ 8-10 નહીં પણ 20 વર્ષથી બધું સારું ચાલી રહ્યું છે. સુરક્ષા અભિયાન બહુ સારું છે. અને આવી રીતે હમણાં અમારા જૈન સમાજના એક અગ્રણી છે, એટલે હીરમા પાર્ક નવો બનાવવામાં આવ્યો, એમનો પણ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. બસ વસ્તુ સાહેબ, વાત કરીએ, વૃક્ષો રહી ગયા છે પણ એના ફળ છે ને એ શહેરમાં ચાલ્યા ગયા છે, એ પણ આપણે કહી શકીએ. ગામની અંદર હરિયાળી, નંદનવન માટે પહેલે વૃક્ષો હોવા જોઈએ, સારું ગામડું હોય, સ્વચ્છતા હોય. આપ અહીં ચક્ર ઉપર બેઠા હતા અને અહીંથી મને સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તમામના ચહેરામાં ખુશી છે, કોઈ ટેન્શન નથી. આજે તમામ લોકો ટેન્શનના બોરિયા લઈને ફરતા હોય છે, પણ આ ગામડાની અંદર જે તમે ખુશ છો અને આ ગામડાને તમે કેટલા વર્ષથી વાકેફ છો અને આ ગામની અંદર શું શું વિકાસના કાર્યો થયા છે એની માહિતી આપશો. મારું નામ હેમુભા બાપુભા, આ ગામનો ગ્રાસીઓ છું ને પરમાપરમ જન્મ સ્થળ મારો આ છે. જો મારી ઉંમરથી હું જોવા જાઉં આટલા વર્ષમાં કે બધું ગામ હતા, પણ જે ગામમાં જરૂરિયાત હતી એ બહુ ઓછી હતી. ત્યાર પછી આસ્તે આસ્તે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકાર આવી, ત્યાર પછી ટેકનોલોજી અને ગામમાં શું ઘટત છે એના વિષય ઉપર બધા તમે ન્યૂઝવાળાઓ, બધા ગામવાસીઓ, બધા અગ્રણીઓ, એ બધા એના ઉપર બધા સંશોધન કર્યો કે આપણા ગામમાં શું ખૂટે છે. એના ઉપરથી જો સંસ્થાઓ છે, મહાજનનું તમે નામ લીધું કે મહાજન લાપસી બનાવે, એમ વરસાદ થાય પણ લાપસી બનાવે. તો હું આ ગામ માટે એ ખાસ કહીશ કે અમારા ગામનો જીવન જરૂરી તળાવ છે. એ તળાવ જ્યારે ઓગણાય છે કૃષ્ણા સાગર, અને એ તળાવની વધાઈઓ બધે મુંબઈવાસીઓ અને ગામવાસીઓ એકબીજાને લેતી દેતી કરે છે અને લાપસીઓ તો બનાવે જ છે અને મીઠું મીઠું કરે જ છે. ત્યાર પછી કોઈ પણ એવો નાના મોટા કામ હોય કે ગામમાં આપણે વિકાસ છે પણ 10% જ્યાં ફાળો આપવાનો રહે છે ત્યાં અમારા કારાઘોઘા મહાજન ત્યાં પણ પાછળ પાણી ઘટતો નથી. એટલે આ અમને મોટો સહયોગ છે અને મહાજનનું ગામ હોય એ સુખી ગામ. સાહેબ, ખાસ કરીને આપ મોટી ઉંમરના છો અને આજના સમયમાં માન, મર્યાદા અને મોભો એ કોઈક જ જગ્યાએ જોવા મળે છે. આજના યુવાનો આધુનિક દોરમાં દોડી રહ્યા છે, સોશિયલ મીડિયાનો યુગ છે, ત્યારે આપના ગામમાં કેવો માહોલ છે અને લોકો કઈ રીતે હળીમળીને રહે છે? અમારા ગામમાં જો ચૂંટણીઓ તો બધી જગ્યાએ થાય છે, 5 વર્ષ આવે એટલે ચૂંટણી થાય, પણ અમારા ગામનો માહોલ એવો છે કે મારી ઉંમરમાં મેં ઘણી ચૂંટણીઓ, સરપંચની બધી ચૂંટણી જોઈ લીધી, પણ હાલમાં અમારા ગામમાં કે ચૂંટણી થઈ જાય એટલે ભાઈચારો, ચૂંટણી પૂરી થાય એટલે ભાઈચારો. અને પાછો કે મંડુક હોય ન હોય એવું ગામ છે એમાં હોય, બધાને સરખા ન હોય, પરંતુ છતાં મારા ગામને હું વફાદાર છું. એટલે હું કહું કે આમાં આપણે જે પણ છે સમજવું જોઈએ. આ મોબાઈલ યુગ છે, મોબાઈલ શું છે, એકને બાજે આપણે જે એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો સારો છે અને ખરાબ રીતે જો ઉપયોગ કરીએ તો ખરાબ છે. તો આ વિષય ઉપર છે ને
બહુ વધારે નથી કહેતો. મારું માનવું એવું છે કે અમારા પાસે મોબાઈલ નહોતા ત્યારે ભાઈચારો અને એકબીજાની મીઠાશ એટલી સુંદર હતી કે આજે મારા હૃદયમાં રમે છે એમ. ખૂબ સારી વાત કરી. અને ગામડામાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ આ મુદ્દા ઉપર વધુ ચર્ચા થઈ રહ્યો છે. હાલ હું મુન્દ્રાની અહીં કારાગોગાની જે શાળા છે એ શાળામાં આવ્યો છું. વાકઈમાં જોઉં તો સફાઈ સારી છે, વિજ્ઞાન મેળો પર થઈ રહ્યો છે, અહીંના શિક્ષકો પણ સારા છે અને આ વિદ્યાર્થીઓ પણ મહેનત કરી રહ્યા છે. ત્યારે સાહેબ, આપના ગામની અંદર સૌથી પહેલાં મુલાકાત કરી તો આ શાળાની મુલાકાત કરી છે. શાળા આટલી સરસ છે, તો હવે આરોગ્ય બાબતે આપનું કામ કેટલું આગળ છે? સર્વપ્રથમ તો હું કહીશ પહેલાં આપનો ધન્યવાદ કે તમે કારાગોગાની મુલાકાત લીધા. અને સર્વપ્રથમ મારા પ્રશ્ન હું તમને કહીશ તો મારા પ્રશ્નનો જવાબ પછી આપું છું કે કારાગોગા એટલે શું. કારાગોગા એટલે સ્વચ્છ અને સુંદર અને કોમી એકતાનું ગામ છે. કારાગોગામાં કોઈ પણ જાત પાંતનો કોઈ પણ ભેદ નથી. બધા એક સાથે જમવા બેસે, બધા એક સાથે રહેવા માંગે, બધા એકબીજાના સાથ મિલાઈને લગ્ન પ્રસંગ, કોઈ પણ તહેવાર કે કોઈ પણ ફંક્શન હોય એમાં બધાનો એકદમ ઝળઝળતો એકતા દેખાય છે. બીજો તમને કહું, આપનો પ્રશ્ન આરોગ્ય બાબતમાં, આરોગ્ય પણ આ જે કારાગોગા બોમ્બઈ મહાજન છે એના થકી આપણા ગામમાં કારાગોગામાં હોસ્પિટલ છે અને ડૉક્ટર પણ સેવા આપી રહ્યો છે. પણ પ્રાથમિક સેવા જે સારવાર મળવું જોઈએ એ મળે, એના પછી આપણે ગમે ત્યાં ભુજ મુન્દ્રા ગમે ત્યાં પહોંચી શકીએ. અને કારાગોગા એટલે કારાગોગામાં તમને પોલીસ સ્ટેશન મળશે, કારાગોગામાં પ્રાથમિક શાળા છે, કારાગોગામાં હાઈસ્કૂલ છે, કારાગોગામાં દૂરસંચાર ભવન છે, કારાગોગામાં ગૌશાળા છે, કારાગોગામાં પાણીનો પરબ છે, કારાગોગામાં બસ સ્ટેશન છે, કારાગોગામાં હોસ્પિટલ છે. કારાગોગામાં આ જે ખરેખર જેટલી બધી સુવિધાઓ છે, જેમ સરકાર જેટલું કરે છે પણ સાથે સાથે જે મહાજનનો સહયોગ છે એના થકી કારાગોગા એક ઉજ્જવળ ગામ કહેવાય. અને કારાગોગામાં બહુ સુખ અને શાંતિ. અને એના માટે હું તમને કહું, સાદો અને સીધો ઉદાહરણ હું પોતે છું. મારું જન્મભૂમિ કારાગોગા નથી, પણ કારાગોગામાં હું 37 યર્સથી અહીંયા રહું છું અને મારું આખો કુટુંબ છે, 2 છોકરા અને બધા આખો પરિવાર છે. અને કારાગોગા એટલે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા આવે તો એને ગમી જાય કે કારાગોગા જેવું ગામ ક્યાં મળે નહીં લેવા માટે. એવું સરસ ગામ છે અને શિક્ષણ બહુ સારું છે. હાલ ઘડી હું તમને કહું કે જે પહેલા પ્રશ્ન હતો આપનો ભાઈથી કે હવે શું વિકાસ કારાગોગા પહેલાં શું હતો અત્યારે શું. એક સમય હતો કે કારાગોગા હોય કે કચ્છ હોય, કાગળથી દૂર કાગળથી કામ હાલતું. પણ 2001માં 26 જાન્યુઆરી જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો એના પછી આ સરકારે એટલી બધી સુવિધા આપી કે આજે બકરી ચારવાવાળા પણ મોબાઈલ લઈને ફરે છે. અને એનો ખાસ એની ઓફિસ પણ કારાગોગા જેવા ગામમાં ટાવર્સ ને બધું ઉપલબ્ધ થયું છે. એટલે અત્યારના સમયમાં કારાગોગામાં સંચારથી, શિક્ષણથી લઈ આરોગ્યથી સારીમાં સારી સુવિધા છે. કારાગોગાની સુંદરતા પણ ગેટ બનાવેલો જે મહાજન વતી છે એ આપણા કારાગોગામાં ગામમાં પ્રવેશ કરતાં આપણે અનુભવ થાય કે કારાગોગા એટલે શું. મારું એટલું કહું. જય હિન્દ. મિત્રો, બધી વાત કરી, કારાગોગામાં આ છે, કારાગોગામાં આ છે, તો હવે અમે સમગ્ર ગામની મુલાકાત લેશું. નથી તો કારાગોગામાં શું નથી. સાહેબ, ઘણી બધી વાતો કરી કે કારાગોગામાં આ છે. સૌથી પહેલી વાત કરું તમારી તરફ શિક્ષણ, અને શિક્ષણમાં જે તમે મહેનત કર્યા છો, કારાગોગામાં શું ખૂટતી કડીઓ છે શિક્ષણ બાબતે, એ થોડીક પણ અમને માહિતી આપશો. ધન્યવાદ. પહેલાં તો ન્યૂઝ 11 ની ટીમ સાથે અહીંયા પધારેલા ખલીફા સાહેબ, બંને સાહેબને નમસ્કાર. કારાગોગા પ્રાથમિક શાળાની વાત કરું તો સૌપ્રથમ હું 2013ની અંદર અહીંયા આગળ આવ્યો હતો. ત્યારે જસ્ટ 1 અને 2 શિક્ષકથી આ સ્કૂલનો અભ્યાસ ચાલતો હતો. અત્યારે હાલ ઘડી અમે 5 જણા ભેગા થઈ અને સ્કૂલના બાળકોને એક ભાથું પીરસીએ છીએ, જે આપણે શાળાની પ્રગતિ, ગામની પ્રગતિ અને દેશની પ્રગતિ થાય એવા આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના રાહબર હેઠળ જે કંઈ ખૂટતી કડી છે. તમે જેમ વાત કરી એમ કે ભાઈ મહાજન, તો મહાજન અમારા માટે બાજુનું જે કેવું સેફટી છે કે જે ભાઈ આપણે જો જે ખૂટતી કડી છે તો પહેલાં ક્યાંથી મળશે. તો પહેલાં અમને મહાજન તરફથી અમે આજે ફોન કરીશું કાં તો વાત કરીશું તો એક જ અઠવાડિયાની અંદર એની વ્યવસ્થા થઈ જશે. હાલ ઘડી મહાજન તરફથી જ એક સ્થાનિક શિક્ષક અમને મળેલા છે અને અમારી સ્કૂલ એ પ્રમાણે ચાલે છે. હવે ભરતી પણ ચાલુ થઈ છે. ગઈકાલે પણ એક નવા શિક્ષક ઓર્ડર લઈને આવ્યા હતા. સ્કૂલ
જોઈને ગયા છે ને 2-3 દિવસમાં એ પણ હાજર થઈ જશે. એટલે આપણે હજુ એક શિક્ષકની ઘટ છે તે પણ આવનારી ભરતીમાં અથવા તો જ્ઞાન સહાયકની ભરતીમાં પૂરી થશે. અત્યારે શિક્ષણ વાત કરીએ, હમણાં જે મોબાઈલ યુગની વાત કરીએ આપણે, તો ખરેખર અત્યારે એક વસ્તુ દરેક જણે ધ્યાન આપવું જોઈએ, વાલી છે, શિક્ષક છે કે કોઈ પણ છે, કે તમે પત્રકાર એઝ એ તરીકે, તો જે ખરેખર શિક્ષણનો જે પ્રભાવ છે ને એ બાળકો યુવાનો કરતાં છોકરીઓ બાજુ વધારે ઢળી રહ્યો છે. અને તમે જોઈ રહો છો, કંડક્ટર જુઓ, પોલીસ જુઓ, શિક્ષક જુઓ, તો મેજોરિટી હવે કન્યાઓ તરફ જઈ રહી છે. હા, એટલે આ બાબતે પણ આપણે જાગૃત થવાની જરૂર છે કે ભાઈ પુરુષો અથવા તો જે કુમાર જેને કહીએ છીએ, જેના હાથમાં આપણા દેશની રાહગર છે, તો એ લોકોને તૈયાર કરવા આપણે હજુ જાગૃત થવાની જરૂર છે. સાથે જે મોબાઈલ છે એની જો ખરેખર લિમિટ, કે ભાઈ ઇન્ટરનેટ છે તો એક એજ પ્રમાણે એની લિમિટ નક્કી થાય કે ભાઈ 18 વર્ષ છે તો એને 12 કલાક વાપરી શકે કે 10 કલાક, તો એ પ્રમાણે બાળકો છે તો 3 કે 4 કલાક કે 2 કલાક એક લિમિટ જો આવે નેટની અંદર વાપરવાની, તો આના માટે થોડુંક સારી, મારી દ્રષ્ટિએ એ હું સારું માનું છું કે ભાઈ ખોટો યુઝ એનો ઉપયોગ નહીં થાય. અને બાળકોને જેટલું કહેવામાં આવશે કે ભાઈ 1 કલાક છે એટલે ભણવા માટે જ ઉપયોગ કરવાનો છે, તો એ ભણવા માટે જ ઉપયોગ કરશે. એ રીતે ખરેખર આ પ્રમાણે જે વિજ્ઞાન છે, આપણું ટેકનોલોજી છે, એમણે આ બાબતે વિચારવાની જરૂર છે કે કોઈ એવી એપ બનાવે કે જેના લીધે ટાઈમ લિમિટ નક્કી થાય અને ઇન્ટરનેટનો વપરાશ એ પ્રમાણે થાય. બાકી ટેકનોલોજીની જરૂર છે, વિજ્ઞાનની જરૂર છે, શિક્ષકોની પણ જરૂર છે, સાથે ગામ લોકોની જરૂર છે. અને સાહેબે કીધું એમ અમારું કારાગોગા ગામ, તમે કોઈ પણ ગામના મૂકી દો, કારાગોગા જોઈ લે એટલે તમને બધી વસ્તુ મળે. સાથે અત્યારે સ્વચ્છતા જાગૃતિ ચાલે છે. આજે આબેહૂબ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બસ સ્ટેશન પાસે જ પણ આ કાર્યક્રમ હતો, એક સ્વચ્છતા હી સેવા, આપણા જે માનનીય વડાપ્રધાનના જન્મદિવસ પછી શરૂ થયો છે. તો એ સ્વચ્છતા હી સેવામાં પણ ગામ લોકોએ ભાગ લીધો. સાથે અહીંયા વિજ્ઞાન મેળો છે, આ વિજ્ઞાન મેળામાં CRC બેરાજા કક્ષાની 7 થી 9 સ્કૂલ પધારી છે અને દરેકની એક એક કૃતિ છે. એ પણ આપણને વિજ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે અને આપણા દેશને આધુનિકતા તરફ વાળવા, હજુ પણ જે મહાશક્તિ તરફ આપણે બનવા જઈ રહ્યા છે, તો એ બાજુ આપણે પ્રગતિના પથરાવ મારીએ. અને આ બધા જ કાર્યક્રમમાં જેમ બાળકો ભાગ લે છે, શિક્ષકો, એવી રીતે ગામ લોકોનો પણ સહયોગ મળે. સાથે સાથે તમારી જેવી ન્યૂઝ ચેનલો જે પોઝિટિવ બાબતોને વધારે આગળ કરે અને નિદર્શન કરે, એવી અહીંયાથી હું પ્રાર્થના સર્વેને મારા જય હિન્દ. સાહેબ, આપણું વતન લે ગઈ છે ને, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા અને કારાગોગા નહીં દેખા તો કચ્છ નહીં દેખા, આ સૂત્ર સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારે જૈન સમાજના અગ્રણી પર આપણી સાથે છે અને પહેલે પણ વાત કરી કે જૈન સમાજ એટલે ગામ પ્રત્યે, વતન પ્રત્યે જે મોહબ્બત શું હોય એ આમની પાસે શીખવું પડે. સાહેબ, આપના કારાગોગામાં ઘણું ડેવલપમેન્ટ છે, કારાગોગા ફરવાલાયક સ્થળ છે, પરંતુ હજી જેવું ડેવલપ થવું જોઈએ, જેવું એને કામ થવા જોઈએ, એવા ક્યાંક હજી બાકી હશે. તો આપ જૈન સમાજના અગ્રણી છો એટલે આપ વાકેફ હશો કે શું એવા કામો છે કારાગોગામાં થવા જોઈએ અને કારાગોગામાં શું એવી વસ્તુ છે અને નથી એ કાર્ય થવું જોઈએ. મારું નામ રાજેશ વીરા છે. હું મુંબઈ મહાજન, કારાગોગા મુંબઈ મહાજનનો પ્રમુખ છું અને મારા દાદા અને પરદાદા આ ગામના પટેલ હતા, એટલે ગામનું બધું સંચાલન એમના હતું. તો એ બી અમારામાં આવ્યું છે અને ગામવાસીઓનો હું આભારી માનું છું કે મને પ્રમુખ તરીકે એમણે વરણી કરી છે. અને મારું જન્મ મુંબઈમાં થયું છે અને મારું ડેવલપમેન્ટ બધું મુંબઈમાં થયું છે. મારું કારાગોગામાં રહેવાનું ઓછું છે અને અમારા વડીલ કહી ગયેલા કે કાંઈ બી થાય તમે કારાગોગાને ભૂલશો નહીં, એટલે એમાં બી કંઈક શીખ હશે એમની. અને કારાગોગાનું બીજું નામ છે કૃષ્ણનગર. હવે આપણે કારાગોગાની વાત કરીએ તો અમે ભુજથી માત્ર 35 કિલોમીટર દૂર છીએ. હવે ભુજનું ડેવલપમેન્ટ ઘણું થઈ રહ્યું છે અને એ બાબતે અમારું કચ્છનું બી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, કારાગોગાનું થઈ રહ્યું છે. જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે આવતા તો અહીંયા લાઇટ નહીં હતી, પાણી નહીં હતી. લાઇટ એટલે આમાં દીવા હતા, બત્તી હતી, એનાથી અમે ચલાવતા હતા. પછી પાણી ભરવા તળાવે જતા. હવે બધું બદલાઈ ગયું છે સરકારના સહયોગથી. ઘરમાં નળમાં પાણી છે, વીજળી છે, વાઈફાઈ કનેક્શન છે, એટલે કોઈ બી મુંબઈથી આવે તો એને એવું ના લાગે કે હું ગામડામાં આવ્યો છું. અમારું ગામ એક નાનું ગામ કહેવાય બીજા ગામના કમ્પેરિઝમને, જે મોટા મોટા ગામ છે. અહીંયા બીજા સમાજના માણસો બી રહે છે, જૈન સમાજ સિવાય બી, કોલી સમાજ, રાજપૂત સમાજ, પછી મુસ્લિમ સમાજ, મહેશ્રી સમાજ. પણ તમે કોઈને બી મળો તો તમને એમ નહીં લાગે કે તમે બીજી નાતના કે બીજી જાતના માણસો સાથે વાત કરી રહ્યા છો અથવા મળી રહ્યા છો. બધા એકબીજા સાથે મળીને રહે છે, એટલે એનું વિભાજન કરવું ઘણીવાર બહુ મુશ્કેલ હોય છે કે ભાઈ એ કંઈ ના જો, એ કંઈ ના જો, એરો કી નહીં. એ ગામે મારે સંપાય મળે, સંપેને રહેતા ને એકરે બેજો સહયોગ પણ નહીં હતા. અને જે સરકારી જે અમને સહાય મળે છે એ અમે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમારું ગામના જે અમુક અગ્રણીઓ છે
એમને બી ખાસ જાગૃતતા છે કે આપણે ગામને આગળ વધારવાનું છે. અમારા ગામને વિકાસ હજુ ઘણું બાકી છે અને એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે, એ ચાલતી જ રહેવાની છે. તો જે સરકારની જે અમને સહાય મળે છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ઘણીવાર એ નથી મળતી. તો મુંબઈ મહાજન એનો માટે એનું પૂર્તિ કરે છે અને એ જોઈએ છે કે આપણે ગામનું જો કાંઈ એક પર્ટિક્યુલર નક્કી કર્યું હોય કે આ આપણે કરવાનું છે તો એ કરીને જ રહીએ છીએ. આર્થિક રીતે જો એના લીધે કાંઈ કામ અટકતું નથી. અને બીજા બધાનું જે ગામવાસીઓ છે એનું એક જ એમ છે કે ગામ વિકાસ થાય અને બધાનું કાર્ય રહેતું રહે સંપ, અને એ છે અને સદાય રહેશે. મિત્રો, આ હતા ગામના તમામ અગ્રણીઓ અને જયંતિભાઈના આગ્રહથી અમે અહીં આ ગામમાં આવ્યા છીએ કારાઘોઘા. અને કારાઘોઘા ગામ કેવું હોય તો અમને જયંતિભાઈ આપે જ બોલાવ્યું છે અને ગામની મુલાકાત પણ અમે લેશું. તો આપ પણ અમારા સાથે જોડાજો. સાહેબ, સૌથી મોટું હોય તો આ ગામનું યુવાધન છે અને આપ યુવાન પણ છો અને શિક્ષક પણ છો. આપણા બાળકો જે હાલ અમે જોઈ રહ્યા છે, જે આ કૃતિ દર્શાવી રહ્યા છે, ખરેખર ખૂબ કાબિલે તારીફ છે. આજે પ્રાઇવેટ તરફ વધી રહ્યું છે, સરકારી સ્કૂલો ધીમે ધીમે બંધ થઈ રહી છે અને સરકારી સ્કૂલમાં લોકોને વિશ્વાસ પણ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ રહ્યો છે. તો આપ શિક્ષક છો, શિક્ષક પર તે કારાઘોઘાના ભૂમિ પરથી શું મેસેજ પ્રાઇવેટ અને સરકારી સ્કૂલ બાબતે અમને આપશો? નમસ્કાર. સૌપ્રથમ તો ન્યૂઝ 11 ટીમને અહીંયાથી ધન્યવાદ કરીશ, માનનીય મલેકભાઈ અને કાસમભાઈનું. આપ બંનેનું આભાર, મીડિયાના મિત્રોનું. સૌપ્રથમ વાત કરવી છે એક એવું ગામ જે ગોકળીઓ ગામ છે, જે તમામ જ્ઞાતિ જાતિઓની સાથે મળી એકતાનું પ્રતીક દર્શાવતું આ ગ્રામ, જે ગ્રામની અંદર એક તળાવ આવેલ છે જેનું નામ છે કૃષ્ણસાગર તળાવ. એવી માન્યતા છે જે તે સમયે દેવરાજજી ડારા દ્વારા આ તળાવનું નિર્માણ થયેલું હતું એવું કહેવામાં આવે છે. અને એ તળાવનું પાણી આજે પણ ઘરોની અંદર જાય છે અને એનું એક છે કે હજી સુધી કોઈ પણ રોગ થયેલ નથી, કારણ કે એની બાજુના તળાવની બાજુમાં ભાવધીપીર દાદાનું સ્થાન આવેલું છે. અને સૌ વર્ગો સાથે મળી એની પેડી કરીએ છીએ. જ્યારે પણ તળાવ છલકાય છે ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળી ગ્રામજનો એને વધાવીએ છીએ. અને આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે પ્રાણીઓને પીવા માટેનું અલગ વ્યવસ્થા છે, જ્યારે ગામ લોકોને પીવાની અલગ વ્યવસ્થા છે. આ સિવાય ગ્રામની અંદર RCC રોડ, CCTV કેમેરા, જૈન સમાજ દ્વારા ખૂબ સરસ યોગદાન આપેલ છે આ ગ્રામની અંદર. આ સિવાય પોલીસ સ્ટેશન છે. જ્યારે આપણે પ્રજાને ન્યાય આપવાની વાત આવે ત્યારે આ પોલીસ સ્ટેશન જે છે એ 24 કલાક અહીંયા કોઈક ને કોઈક અધિકારી હાજર જ હોય છે. આ સિવાય ગામની અંદર પ્રાથમિક શાળા છે, એ સિવાય માધ્યમિક શાળા છે અને ખૂબ સરસ શિક્ષકનું સ્ટાફ છે. આ સિવાય જો ગામની અંદર વાત કરીએ તો CSC સેન્ટર પણ આવેલું છે ગ્રામના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે. અને આપણું ગામ જે છે કારાઘોઘા એ શિક્ષિત ગામ બની રહ્યું છે, ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ ગામની અંદર જ જૈન સમાજ દ્વારા એક લાઇબ્રેરીનું પણ નિર્માણ કરાવેલ છે. જે મોટા વડીલો આવે તો એના છાપું વાંચવું હોય, છોકરાઓ હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય, એને વાંચવા માટે પુસ્તકો પણ આપેલ છે. તો એનું પણ ભરપૂર ઉપયોગ થાય છે. સાથે સાથે વડીલો મોટી ઉંમરના હોય એમને બેસવા માટે અને છોકરાઓ નાના ભૂલકાઓ રમી શકે અને પોતાનું બાળપણ માણી શકે એના માટે હીરુમા પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે. આ હીરુમા પાર્ક એટલે સુખનું જેને કહેવાય સરનામું. આ સિવાય આપણે પ્રકૃતિ પ્રેમીને પણ આપણે પર્યાવરણને, આપણી સંસ્કૃતિ છે કે આપણે પર્યાવરણને હર હંમેશ માન આપતા આવીએ છીએ. અને ભારતના સંવિધાનની અંદર જે આપણે દર્શાવવામાં આવેલ આપણી ફરજ શું છે, આપણે પ્રકૃતિને વિશે જતન કરીશું અને કુદરતને પણ સાથે રાખીશું. એટલા માટે સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ, કચ્છ મિત્ર, સુખનું સરનામું, ગ્લોબલ કચ્છ, આ સર્વે દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે. અને એક જેને કહેવાય કે રળિયામણું ગામ અને ગ્રીન ગ્રામ બનાવવા માટેની પહેલ કરવામાં આવેલી છે. આમાં દરેક જાતિ એકત્ર થઈ અને એક વૃક્ષ પોતે જે છે એનું ઉછેર કરશે અને એવી ખૂબ સરસ જવાબદારી લીધી છે. સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમે ખૂબ સરસ એનામાં પોતાનો સહયોગ આપેલ છે. આ સિવાય આ ગ્રામની અંદર ઘણી એવી સુવિધાઓ છે. પહેલાં એવું હતું કે આપણને ક્યાંક જવું હોય તો એટલા જે છે વાહન વ્યવહાર ન હતા, પણ આજે ક્યાંક પણ બહાર જવા માટે ગ્રામની અંદર પણ એવી વ્યવસ્થા છે કે પોતાના ખર્ચે નાના બાળકો કે વિદ્યાર્થીનો ક્યાંક જો બસ કે આ મોડું થઈ જાય તો પોતાની રીતે સેવાઓ આપી રહ્યા છે. આ સિવાય અનેક એવી પાયાની સુવિધાઓ છે આ ગામની અંદર, જ્યાં ટેકનોલોજી પણ ભરપૂર ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને ખૂબ સુંદર રળિયામણું ગામ, ગોકુળ ગામ બની રહ્યું છે. અને
આપના ચેનલના માધ્યમથી આપ મુલાકાત લીધી એના માટે અહીંયાથી સતસત વંદન કરી છે. બસ આ ગ્રામ જે છે એની અંદર રાષ્ટ્રભાવના પણ રહેલી છે. જ્યારે કારણ કે હમણાં પાછલી જે છે આપણો તાલુકા પંચાયતનું તાલુકા કક્ષાનું ધ્વજવંદન હતું એ પણ આપણા કારાગોગા ગ્રામમાં રાખવામાં આવ્યું. એટલે તાલુકાની દ્રષ્ટિએ પણ કારાગોગા જે છે એ ખૂબ સરસ પ્રગતિના પંથે જઈ રહ્યો છે. એના માટે અમે પણ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને સાથે સાથે સમગ્ર તાલુકા જિલ્લા અને ગુજરાત ક્ષેત્રે અમારું ગામ અગ્રેસર બને એટલી જ અહીંયાથી પ્રાર્થના કરી છે. છેલ્લી પંક્તિ એટલું જ કહીશ કે આપણે જ્યારે ગ્રામને તો યાદ કરી છે, ગામના કામોને યાદ કરી છે, પણ આપણા જે છે ક્રાંતિકારીઓ એમને પણ યાદ કરી છે અને એમને પણ સતસત વંદન કરી છે. ત્યારે એ ક્રાંતિકારીઓને આપણે વંદન કરતાં એટલું જ કહ્યું છે કે आओ झुककर सलाम करे उन्हें, आओ झुककर सलाम करे उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है. किस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिसका लहू वतन के काम आता है. धन्यवाद. अस्तु.